जसरीन जी अपनी जुबान नूं लगाम दियो। दवांगी लगाम जेके साहब, मैं अपनी जुबान नूं लगाम जरूर दवांगी, पर पहला तुसी आ तबला थले रखो। तुहाडे इदा तबला तोड़न दे नाल गीत दी हार नहीं होवेगी। जे गीत ने जितना है या हारना है, पहला उन्होंने स्टेज ते चढ़ के ढोल बजाना पएगा। जित या हार तुहानू की लगता जसरीन जी गीतों मुकाबला जितना वेगी? ना जिते हार जावे मैनू कोई गिला नहीं, घट्टो घट मैनू यह तो तसली होएगी ना कि मेरी नू मुकाबला लड़के हारीए। ते जिद्दां तुसी गीत नू मुकाबले विच हिस्सा ले बगैर कढ़ना चाहते हो, मैनू वो मंजूर नहीं। आज तो कई साल पहला मम्मी भी इदा ही हार गए सी, ते मैं भी इस घर विच हर रोज हार रही हाँ। मेरी नू ऐदा नहीं हारेगी, मेरी नू उस मुकाबले विच ढोल बजाएगी ते अज भी बजाएगी। चल गीत बजा ढोल। मैं तेरी सस मल्हार दी मां तेनू ढोल बजाने लई कह रही हां ते तू ढोल बजा। जसरीन गीत नू रोक ले। गीत नहीं रुकेगी जेके साहब। तू हजे जेके मेरा नू जानती नहीं है गीत, मैं तेनू कदे माफ नहीं करांगा, कदे नहीं। तेनू जेके मेरा नाल मत्था लाने का नतीजा भुगतना पवेगा। मैं तेनू वो मुकाबला कदे नहीं जितन देंगा। वो मुकाबला का की मेरे हुंदे आज तो बाद जिंदगी के हर मुकाबले विच तेनू हार का सामना करना पड़ेगा। जी तू बहुत बड़ी ते सियाणी बनी फिरती है ना, इस घर की नौ बनी फिरती है ना। मेनू पापा जी कहनी है, पर मेरे मुंहों निकले बोलने का तेरे लिए कोई मुल नहीं है ना। ओए आज मैं तेनू बतवा देना, बतवा। आज तो बाद तू हर रोज हारेगी, जितना तू तरस जाएगी ते हार तेरा कभी पीछा नहीं छड़ेगी। गीत तेरा कभी पीछा नहीं छड़ेगी। बहुत दर्द हो रहा है बेटा? नहीं बड़े मैडम जी, ये मोटे का दर्द था वो दर्द नालों कुछ भी नहीं जेड़ा पापा जी मैंने दे के गए ने। उन्होंने दादी माँ का तबला नहीं तोड़े, उन्होंने मेरा दिल तोड़िया। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत। सबर कर गीत, टाइम आउट ते जेके साहब ने अपनी गलती का एहसास आपे हो जाएगा। नहीं बड़े मैडम जी, मैं उस टाइम की उड़ीक नहीं करांगी। मैं उन्होंने उन्होंने गलती का एहसास जरूर करावांगी। उन्होंने तबला तोड़िया ना, उन्होंने गीत ढोली दे ढोल की थाप जवाब देगी। मैं देंगी जवाब उन्होंने। मुकाबला जित के मैं उन्होंने दसांगी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्होंने बददुआ तो किते उत्ते है। मेरी नू ऐदा नहीं हारेगी, मेरी नू उस मुकाबले में ढोल बजाएगी ते अज भी बजाएगी। पापा जी तुसी इत्थे कल्ले खड़े की सोच रहे हो? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? सानू तुहाडे तो कुछ नहीं चाहिए पापा जी। तुसी भावें जो मर्जी कहो, जिन्नी मर्जी बददुआवां दो, पर मैं ढोल मुकाबला जरूर जीतांगी।
ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਹੀ ਦੇਗਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ ਹੈ, यानी कि जेके मेहरा दा पुत्र। क्यों मल्हार, तू अपने प्यो नूं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੁੱਸਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। प्लीज पापा जी, गीत ਨੂੰ अपना आशीर्वाद दे ਦਿਓ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ आशीर्वाद, क्योंकि गीत ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद तो बिना जित नहीं सकती। प्लीज पापा जी, ਉਹਨੂੰ आशीर्वाद ਦਿਓ, प्लीज ब्लेस हर। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਗੀਤ? ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? हाँ पहला कोई गल रह गई सी सुनाउण वाली, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਾਉਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬਸ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੀਤ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ? ਚਲੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਖੇੜਾ ਛੱਡੇ ਸਾਡਾ। ਕੰਮੋ ਭੂਆ, ਗੀਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੀਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਲਹਾਰ, ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਮੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਤਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੂਬੀ ਕਮਾ, ਬਸ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਲਹਾਰ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੋ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤਾਨਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੂਜ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਰਾਧਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੱਚੂਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਤੂੰ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਰੂਬੀ? ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਬੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਨਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਨੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੀਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਜੇ ਗੀਤ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਨਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਦੂਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਨੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟਾਈਮਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤਾਨਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨਾ ਲਈਏ? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜੀ ਓਏ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਨਿਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं मैं तेनू जुबान दिना, तू अपनी शर्त पूरी कर ते मैं अपनी शर्त पूरी करांगा। सोच ले जेके, इस बार तेनू ये जुबान देनी बहुत महंगी पै जानी है जेके। गीत नूं इस घर दी नूंह मनण दा मतलब ये होएगा कि ना तो तू फिर उन्होंने आप कमा के खाण लई मजबूर कर सकेगा ते ना ही उन्होंने मल्हार तो दूर रहन लई मजबूर कर सकेगा। दस दिंदा है जुबान? हाँ मैं जुबान दिना, मैं अपना हर वादा निभावांगा, पर जे गीत अपना वादा निभावेगी तानिया नूं इस घर विच मना के लैके आवेगी, मल्हार दे मत्थे ते टिक्का लावेगी ते फिर मैं भी इहनूं मेहरा परिवार दी नूंह मान लवांगा। मेरे तो एक गल पल्ले नहीं पई भाजी, जे गीत ताने नूं ना लिया सकी तो असीं भाई दूज नहीं मनावांगे। तुहाडियां भी भैणां ने भाजी, उन्हां कोलों अपने मत्थे उत्ते तुसीं भाई दूज दा टिक्का लाने दा हक ना खोओ भाजी। मैं किसे कोलों किसे दा हक नहीं खोंदा पिया, बस थोड़े दिन लेट ही सही, पर जे हुण भाई दूज की गल चल ही पई है तो तैयारियां शुरू कर दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर साल होंदियां ने। पर जे गीत तानिया नूं मना के ना लियाई तो फिर इस नूं मेरा हाउस ते मल्हार नूं छड़ के जाना पएगा। जेके साहब, मैं तहानू पहला भी कहा है कि रिश्ते कोई ताड़ी बिजनेस का सौदा नहीं है, तुसी ये गलत कर रहे हो। रहन दो ना बड़े मैडम जी, गलत होवे या सही, हुण तां पापा जी ने जुबान दे दी, हुण तां सारा कुछ मेरे ते है। मैं नूंह बनन दी हिम्मत रखती हाँ या नहीं? मैनू ये पापा जी की शर्त मंजूर है। पर गीत तेनू तो तानिया दा पता ही है ना। पता है बड़े मैडम जी, पर हुण जिद्दां भी होवे मैनू तानिया नूं मनाउणा ही पैना। इस घर विच पैर लाउण वास्ते यही शर्त रखी है ना पापा जी ने। कोई गल नहीं, तुसी बस तैयारी करो भाई दूज दे त्योहार मनाउण वास्ते। हुण तां मैं पापा जी नूं दोवें मुकाबले जित के ही दिखावांगी। एक तां ढोल मुकाबला जित के ही रवांगी मैं, ते दूजा भाई दूज दा त्योहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाएगा इस घर विच, वो भी तानिया दे नाल। नाले तैयारी च कोई कसर ना छड्डियो। जे मैं हार भी गई तो ये त्योहार धूमधाम नाल मनायो। वैसे कह दवे ना कि तुसी मनाओ भाई दूज ते मैं मेरा हाउस दे विचों चली हाँ। नहीं चाची जी, ये गलतफहमी ना पालो, मैं तानिया नूं मना के लैके आवांगी। तो फिर पापा जी मैनू अपनी नूंह मान के मैनू आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना पापा जी? बिल्कुल। पापा जी, मेरे लिए तो यही रिश्ता सब तो वड्डा है। मैं अपने पापा जी का घर छड्ड के इत्थे आई हूँ, तो इत्थे भी तो कोई होना चाहिए ना जो लोड़ पे ते मेरे सिर ते पापा जी वांगू हाथ रख देवे, ते तुहाडा हाथ अपने सिर ते रखवाउण लई कोई भी शर्त होवे मैनू हर शर्त मंजूर है। मेरे लिए मल्हार साहब जी ते उन्हां नाल जुड़िया हर रिश्ता बहुत जरूरी है, ते ये रिश्तियां नूं मैं कदी टुटन नहीं देंगी, सब नूं जोड़ के रखांगी। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੀਤ। ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ। इन्ने की किता है डायमंड? ये शर्त जेके साहब ने रखी है ना, ते इस शर्त ते मोहर लगाई है इत्थे खड़े बाकियां ने। ते रूबी तू की करदी पई है? तू काहदे लई जिद फड़ी हुई है? जे मल्हार नूं गीत पसंद है ते इहदे विच असीं की कर सकदे हां? तू ओनू नूं क्यों नहीं मान लैंदी? मैं तैनूं उदों इस घर दी नूंह मन्नांगी जदों ये जेके भाई साहब दी रखी हुई शर्त नूं पूरी करेगी। बट ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ इस गीत नूं।
क्यों गीत लिया सकती है ना तान्या नु मना के? लिया क्यों नहीं सकती? जरूर लेके आवेगी। ठीक है ना गीत? तू तान्या नु मना लिया तो फिर आपां सारा परिवार इकट्ठे होके भाई दूज दा त्योहार मनावांगे ते फिर तू भी मेरा हाउस दा हिस्सा होवेंगी।